Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we discussed about the plant growth, its definition, its aspects, then plant hormones. In that, we completed the first growth promoter hormone, that is the auxin, characteristics of auxin, about its discovery by various scientists and its physiological effects and the applications of auxins that we discussed in our last lecture. In our today's lecture, we are going to discuss the next two growth promoter hormones, that is the gibberellin and cytokinin. So let us start with the today's first growth promoter hormone, gibberellins. So what is gibberellin? What are the characteristics of gibberellin? Who discovered this hormone? What are the applications of this hormone that we are going to discuss in our today's lecture. एक्झामला क्वेश्चन यामध्ये आपल्याला महत्त्वाचा म्हणजे याच्या डिस्कवरी बद्दल विचारला जातो, कुठून आयसोलेट केला जातो आणि यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे applications of that specific hormone. So let us start. The gibberellin, it is the growth promoting hormone. As we know that in our previous discussions there are three growth promoting hormone and gibberellin, it is also one of them. This gibberellin hormone, it is present abundant amount in the areas of the plant like where that gibberellin produces or synthesizes. It is present in abundant amount in young leaves, stem tips, root tip and developing seeds. These are the areas where the synthesis of gibberellin it is possible. When this hormone is synthesized in these areas like young leaves, stem tip, root tip, developing seed, then it is further transported through the vascular tissue by the non-polar transport. Through the vascular tissues means xylem and phloem. Through the xylem and phloem, that gibberellin from the site of production, that is from the leaves, stem tip, root tip, developing seeds, it is further transported where it is required by the non-polar transport. Then about its discovery. First, gibberellin isolated from the fungus. जिब्रेलिन पहिल्यांदा फंगस पासून आयसोलेट केलेला आहे. त्या फंगसचं नाव आहे, आपल्याला एक्झाम मध्ये विचारलं जातं, बाय दी जिब्रेला फिजिकोराय. फंगसचं नाव अतिशय महत्त्वाचं आहे. जिब्रेलिन फर्स्ट आयसोलेटेड फ्रॉम द फंगस जिब्रेला फिजिकोराय बाय द सायंटिस्ट, जापानीज सायंटिस्ट कुरोसावा इन ईयर 1926. कुरोसावा या सायंटिस्टने फंगस जो आहे जिब्रेला फिजिकोराय यापासून जिब्रेलिन हार्मोन पहिल्यांदा आयसोलेट केलेला आहे. when that Kurosawa worked with the plant, the rice plant, rice plant. या राईस प्लांट मध्ये त्यांनी काय ऑब्झर्वेशन नेमकं केलेलं आहे? इन द फील्ड ऑफ राईस, that rice plant was infected by this fungus Gibberella fizicae. राईस प्लांटला कशाचं इन्फेक्शन झालेलं होतं? फंगसचा, Gibberella fizicae. And by the infection of that Gibberella fizicae, that rice plant it shows extensive stem elongation. त्यामुळं त्या इन्फेक्शनमुळे त्या राईस प्लांट मध्ये जो काही स्टेम आहे त्याची लेंथ जी आहे ती वाढलेली आहे. एक्सटेन्सिव्ह stem elongation is there, and due to the infection of this fungus, the rice plant it shows extensive stem elongation, and Kurosawa named that disease as a Bakane disease. राईस फील्ड मध्ये जो काही राईस त्या ठिकाणी प्रोडक्शन घेतलेला होता त्यामध्ये काही राईस प्लांटला फक्त हा फंगस त्या ठिकाणी इन्फेक्ट झालेला आहे, आणि ज्या ज्या पर्टिक्युलर राईस प्लांटला त्या ठिकाणी फंगसचं इन्फेक्शन होईल त्या पर्टिक्युलर प्लांट मध्ये जे स्टेम आहे ते
हाईट जी आहे त्याची स्टेमची जी लेंथ आहे ती वाढलेली आहे आणि बाकी जे विदाउट इन्फेक्शन आहेत राईस प्लांट त्याची लेंथ मात्र नॉर्मल आहे. आणि हा जो डिफरन्स झालेला आहे स्टेमच्या लेंथमधील जिब्रेला फिजिकोरायच्या इन्फेक्शनमुळे त्या डिसीजला नाव दिलेलं आहे बकाने डिसीज. So that Gibberella physicori, it has a certain property, that is the stem elongation. आणि ह्या स्टेम इलॉंगेशनची प्रॉपर्टी ह्या जिब्रेला फिजिकोराय मध्ये आहे, म्हणजे त्यामध्ये काहीतरी स्पेसिफिक सबस्टन्स असू शकतो which plays significant role in the stem elongation. After that, Yabuta and Sumiki in 1938 isolated that fungus जिब्रेला फिजिकोराय पासून त्यांनी काय केलेलं आहे, क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये एक सबस्टन्स ऑब्टेन केलेला आहे. कशापासून? या फंगसच्या कल्चर पासून, जिब्रेला फिजिकोरायच्या कल्चर पासून. आणि त्या सबस्टन्सला नाव दिलेलं आहे जिब्रेलिन. त्याला काय नाव दिलेलं आहे? जिब्रेलिन. And that gibberellin, it shows the acidic property, therefore it is further named as a gibberellic acid. त्यानंतर काय नाव दिलेलं आहे? जिब्रेलिक ऍसिड. आता हा जो जिब्रेलिन आहे किंवा जिब्रेलिक ऍसिड आहे की जो जिब्रेलिन ऍसिडिक प्रॉपर्टी शोज करतो, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रिकर्सर. नेम ऑफ द प्रिकर्सर हे महत्वाचं आहे, मेव्हॅलोनिक ऍसिड. Mevalonic acid, it is the precursor while in the synthesis of auxin. Then there are number of auxins are there. There are more than 150 chemical types of auxins are known so far. आतापर्यंत 150 जिब्रेलिक ऍसिड आपल्याला माहिती आहेत आणि याचं नेमिंग कसं केलेलं आहे पहा. कॅपिटल GA3 म्हणजे GA1, GA2, GA3, GA4 and GA150 150. यापैकी जो GA3 आहे हा GA3 जिब्रेलिक ऍसिड 3, इट इज द मोस्ट कॉमन अँड बायोलॉजिकली ऍक्टिव्ह फॉर्म ऑफ द जिब्रेलिन. हा जास्त वापरला जातो कारण हा कॉमन आहे आणि बायोलॉजिकली ऍक्टिव्ह आहे. देअरफॉर GA3 it is most significant as it is most common and biologically active in nature. The chemical nature of gibberellic acid, it contains gibbon ring, that is a cyclic diterpene with 4 isoprene units. Chemical nature of gibberellic acid, it contains the gibbon ring, that is a cyclic diterpene with 4 isoprene units. So it is about the introductory part of the gibberellins or gibberellic acid, about its discovery, about its nature, about its precursor and the number. Now let us discuss the most important part, that is the physiological effect and applications of gibberellin. यावर आपल्याला क्वेश्चन जो आहे तो अतिशय महत्त्वाचा क्वेश्चन विचारला जातो. गिव द ऍप्लिकेशन्स और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन. फर्स्ट वन, टू ब्रेक द डॉर्मन्सी. डॉर्मन्सी ब्रेक करण्यासाठी जिब्रेलिन यूज केले जातात. तर डॉर्मन्सी म्हणजे काय हे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये देखील डिस्कस केलेला आहे. सो डॉर्मन्सी मीन्स द टेम्पररी अरेस्ट. काही कालावधीसाठी जी ग्रोथ आहे ती त्या सीड मध्ये पर्टिक्युलरली थांबलेली असते आणि ही सीड डॉर्मन्सी जी आहे ज्यावेळेस ब्रेक होईल त्यावेळेस तो सीड जर्मिनेट होत असतो. काही वेळेस ती डॉर्मन्सी बर्ड मध्ये देखील असते, हे आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेलं आहे. आणि डॉर्मन्सी पिरियड कंप्लीट झाल्यानंतर तो बर्ड आहे तो ओपन होतो, तो फ्लावर डेव्हलप करतो आणि जो सीड आहे तो जर्मिनेट करतो आणि त्याच्या जर्मिनेशन मधून तो नवीन प्लांट तयार करतो. हाऊ द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट or the application of gibberellin is to break the dormancy. Here the bird dormancy can be broken by gibberellin treatment. Bird dormancy. Then further it is significant in the
development of flower. Again, it promotes the seed germination. Seed germination, seed dormancy break करून seed germination promote करतो. For example, in cereals like barley, wheat, how it promotes the seed germination in barley and wheat by synthesizing hydrolyzing enzyme amylase to produce the sugar. काय करतो नेमका डॉर्मन्सी ब्रेक करतो सीड मध्ये बार्ली आणि व्हीट मध्ये म्हणजे त्यामध्ये तो हायड्रोलायझिंग एन्झाईम सिंथेसाइज करतो याचं नाव आहे अमायलेज. हे एन्झाईम आपल्याला महत्वाचं आहे जे आपल्याला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये राईट आन्सर इन वन सेंटेन्सेस मध्ये विचारला जाऊ शकतो. बाय सिंथेसाइजिंग दी हायड्रोलायझिंग एन्झाईम अमायलेज आणि ज्यावेळेस हे अमायलेज एन्झाईम बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ जिब्रेलिन पर्टिक्युलर डॉर्मंट सीड मध्ये डेव्हलप होईल त्यावेळेस त्या ठिकाणी शुगर डेव्हलप होईल म्हणजेच कार्बोहायड्रेट त्या ठिकाणी डेव्हलप होईल. देन it promotes the seed germination. So the first physiological effect of the application is to break the seed dormancy. Next, the most important application of the physiological effect of gibberellin is elongation of stem. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे कारण आपण डिस्कवरी मध्ये देखील आपण पाहिलेलं आहे. In the rice field, elongation of stem takes place by the infection of Gibberella physicori. So elongation of stem here by increasing the length of internode. म्हणजे स्टेम मध्ये आपल्याला माहिती आहे स्टेम मध्ये आपल्याला नोड असतो इंटरनोड असतो आणि त्या दोन नोड मध्ये असणारा डिस्टन्स जे आहे त्याला आपण इंटरनोड बोलतो. आणि ही जी लेंथ आहे इंटरनोडची ज्यावेळेस इन्क्रीज होईल त्यावेळेस त्याच्या स्टेमच्या लेंथ मध्ये देखील इन्क्रीज होत असतो. सो इट हेल्प्स इन द इन्क्रीज ऑफ length of internode. Then again it promotes the bolting. It promotes the bolting. What is bolting? Bolting means the elongation of internodes. Internodes elongation just prior before to flowering. Flowering होण्यापूर्वी internode elongate होतात in plants with the rosette habit. Rosette habit असणाऱ्या प्लांट्स मध्ये रोझेट हॅबिट असणारे प्लांटचे एक्झाम्पल्स काय आहेत? बीट आहे, कॅबेज आहे, त्यामध्ये रोझेट हॅबिट आहे. आणि ह्या प्लांट्स मध्ये फ्लावरिंगच्या अगोदर इंटरनोड्सची जी लेंथ आहे ती इंटरनोडची लेंथ इलॉंगेट केली जाते. रोझेट हॅबिट मध्ये नेमकं काय असतं? डिस्क शेप्ड स्टेम असतो. डिस्क शेप्ड स्टेम असतो विथ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. कॉन्सेंट्रिक रिंग्स म्हणजे गोल गोल त्याच्यावरती रिंग्स असतात. कशावर? इंटरनोड वरती. आणि यामध्ये अर्ली फ्लावरिंगच्या अगोदर स्टेम जो आहे तो इलॉंगेट करणं या प्रोसेसला बोललं जातं बोल्टिंग. सो इट प्रमोट्स दी बोल्टिंग. आता जर आपण बारकाईने पाहिलं तर या ठिकाणी कॅबेज म्हणजे आपल्याला कोबी माहिती आहे तर कोबी फ्लावरिंगच्या अगोदर आपण लिफी व्हेजिटेबल आहे. लीफ याचे जे आहेत ते आपण ॲज अ व्हेजिटेबल म्हणून आपल्या डेली डाएट मध्ये घेत असतो. फ्लावरिंग झालं तर त्याचा काही फायदा नाही. त्यामुळे इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट पार्ट जो आहे त्याचा लीफ आहे. बीटचं फ्रूट जे आहे ते आपण यूज करतो. म्हणजे फ्लावरिंगच्या अगोदर या ठिकाणी आपल्याला स्टेम इलॉंगेट इंटरनोड इलॉंगेशन मध्ये आपल्याला याचा रोल जो आहे त्याला आपण बोल्टिंग इफेक्ट बोलतो. सो इट इज अबाउट द इलॉंगेशन ऑफ स्टेम. Then next application, it induces पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी हे आपण यापूर्वी देखील स्टडी केलेलं आहे. पार्थेनोकार्पी म्हणजे सीडलेस फ्रूट डेव्हलपमेंट विदाउट फर्टिलायझेशन. म्हणजे इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट जे प्लांट्स आहेत त्या इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट प्लांट मध्ये सीडलेस व्हरायटीचे फ्रूट्स तयार करणं असेल विदाउट फर्टिलायझेशन. फॉर एक्झाम्पल टोमॅटो आहे, ॲपल आहे, पियर आहे. सो बाय द ॲप्लिकेशन ऑफ जिब्रेलिन ऑन द टोमॅटो, ॲपल अँड पियर they develops the seedless varieties which are economically important without fertilization. That is, it induces parthenocarpy. Next one, to convert dwarf plant to tall plant. म्हणजे बुटका उंचीनं कमी असणाऱ्या प्लांटची कन्वर्जन उंचीनं जास्त असणाऱ्या प्लांट मध्ये करणं.
आता उंचीनं कमी असणारे प्लांट कोणते आहेत पहा. फॉर एक्झाम्पल जिनेटिकली डॉर्फ प्लांट लाईक मेज. जिनेटिकली डॉर्फ जो असेल मेज प्लांट, मका, तर याचं स्टेम जे आहे ते काय केलं जातं, बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ जिब्रेलिन देअर इज अ रॅपिड इन्क्रीज इन दी स्टेम height. Therefore, that application leads to the normal height for the maize plant. So, the conversion of genetically dwarf maize plant by the application of gibberellin, it may convert into the normal tall variety of maize plant by the application of जिब्रेलिनच्या ऍप्लिकेशन मधून आपण डॉर्फ प्लांटचं कन्व्हर्जन नॉर्मल टॉल प्लांट मध्ये करू शकतो. इट ओव्हरकम्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलायझेशन. वर्नलायझेशन म्हणजे चिलिंग ट्रीटमेंट, म्हणजेच कोल्ड ट्रीटमेंट. कशासाठी दिली जाते ही, तर पर्टिक्युलर प्लांट मध्ये फ्लावर इनिशिएट करण्यासाठी, फ्लावर डेव्हलप करण्यासाठी. सो बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ जिब्रेलिन we can overcome the requirement of vernalization. Next one, it inhibits the growth of root. Rootची growth inhibit करतो. Then delays senescence and prevent abscission. What is senescence? Senescence delay करतो, म्हणजे जो काही फॉल आहे, मग तो लीफ असेल, फ्रूट फॉल असेल, हा डिले करण्याचा, म्हणजे जे काही पर्टिक्युलर प्लांट्स वरून लीफ गळून पडतात, फ्रुट्स गळून पडतात, तर हे जे काही व्हॅल्युएबल प्लांट्स आहेत त्याचे फ्रुट्स महत्त्वाचे आहेत, इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट आहेत, ते जर गळून पडले तर आपल्याला त्या ठिकाणी त्याचं प्रोडक्शन जे आहे ते मिळणार नाही, म्हणजे इकॉनॉमिक लॉस जो आहे तो त्या ठिकाणी जास्त होणार आहे. आणि तो ओव्हरकम करण्यासाठी, डिले करण्यासाठी त्या ठिकाणी जिब्रेलिन यूज केलं जातं. अगेन इट प्रिव्हेंट्स द ॲब्सिशन, दॅट इज द फॉल ऑफ द leaves when there is formation of yellow ring on the petiole. Next one, it helps in the production of a male flower on female plant. हे जरा थोडं इंटरेस्टिंग आहे पहा. मेल फ्लावर ऑन फिमेल प्लांट, म्हणजे प्लांट्स मध्ये दोन प्रकारचे प्लांट्स आहेत. एक आहे युनिसेक्शुअल, दुसरा आहे बायसेक्शुअल. युनिसेक्शुअल मध्ये कसं असतं, एका बाजूला मेल वेगळा असतो आणि एका बाजूला फिमेल असतो. पण इथे काय सांगितलेलं आहे पहा, बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ जिब्रेलिन, जो फिमेल प्लांट आहे त्या फिमेल प्लांटवरती मेल फ्लावर्स जे आहेत ते डेव्हलप करता येतात. कशामुळे, बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ जिब्रेलिन. म्हणजे तो प्लांट नेमका कसा होईल, जो पहिल्यांदा युनिसेक्शुअल होता, म्हणजे जो फक्त फिमेल होता, त्याच्यावरती मेल फ्लावर्स डेव्हलप झाल्यामुळे तो बायसेक्शुअल झाला. सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स ऑन फिमेल प्लांट, द ऍप्लिकेशन ऑफ जिब्रेलिन इज सिग्निफिकंट. Then again next one, it induces flowering in a long day plant. Long day plant मध्ये flowering induce करण्यासाठी जिब्रेलिन यूज केलं जातं. What is long day plant? म्हणजे प्लांट्सला जो सनलाईटची जी रिक्वायरमेंट आहे, ही सनलाईटची रिक्वायरमेंट कशासाठी, फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग. आता ही सनलाईटची रिक्वायरमेंट कशी असते, जास्त असते, आणि अशा प्लांटमध्ये फ्लावरिंग इनिशिएट करण्यासाठी जिब्रेलिन यूज केले जातात. नेक्स्ट वन, it increases the fruit size and bunch length of grapes. फ्रूटची साईज वाढवणं असेल, ग्रेपचा जो बंच आहे त्याची लेंथ वाढवणं असेल, यासाठी जिब्रेलिनचं ऍप्लिकेशन जे आहे ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. सो इट इज ऑल अबाउट दी जिब्रेलिन, इट्स कॅरेक्टरिस्टिक, अबाउट इट्स डिस्कवरी अँड दी various applications of gibberellin. In next, going to discuss the next growth promoter hormone, that is the cytokinin. So who discovered this hormone cytokinin? Again it is the growth promoter hormone. आपल्याला माहिती असायला पाहिजे, ऑक्सिन असेल, जिब्रेलिन असेल, सायटोकायनिन असेल, हे तीन जे आहेत हे तीन ग्रोथ प्रमोट करणारे हार्मोन्स आहेत, ग्रोथ इनिशिएट करणारे, ग्रोथ वाढवणारे हार्मोन्स आहेत. अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सायटोकायनिन, लेथम कॉइन्ड द टर्म सायटोकायनिन. लेथम सायंटिस्टचं नाव काय आहे, लेथम. द फर्स्ट सायटोकायनिन वॉज डिस्कवर्ड बाय द सायंटिस्ट स्कूक अँड मिलर इन 1954.
टर्म लेथॅमने कॉइन केलेली आहे. आणि पहिला सायटोकायनिन कोणी डिस्कवर केलेला आहे? स्कोग अँड मिलर इन 1954 ड्युरिंग the investigation of nutritional requirement of callus tissue culture of Nicotiana tobacco. तंबाखू सगळ्यांना माहिती आहे, टोबॅको प्लांट. टोबॅको प्लांटमध्ये टिश्यू कल्चरचा एक्सपेरिमेंट ज्यावेळेस स्कोग अँड मिलर परफॉर्म करत होत होते त्यावेळेस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंटमध्ये त्यांनी पहिल्यांदा काय केलेलं आहे? सायटोकायनिनचा प्रेझेंट जो आहे तो रिपोर्ट केलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी काय ऑब्झर्व केलेलं आहे? दे ऑब्झर्व दॅट ड्युरिंग दिस टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट द कॅलस proliferated when the nutrient medium was supplemented with coconut milk, नारळाचे पाणी. आता ह्या पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंटमध्ये निकोशियाना टॉपिकमच्या टिश्यू कल्चरमध्ये त्यांना काय आढळून आलेलं आहे? ज्यावेळेस कॅलस तयार होण्याची प्रोसेस आहे, कॅलस proliferation कधी झालं? when that nutrient medium was supplied with the coconut milk. म्हणजे त्या न्यूट्रिएंट मीडियम मध्ये ज्यावेळेस कोकोनट मिल्क ऍड केलं त्यावेळेस त्यांना असं दिसून आलं की त्या कोकोनट मिल्कच्या ऍप्लिकेशन नंतर टिश्यू कल्चर मध्ये कॅलस proliferation जे आहे ते कंटिन्यू झालं. Therefore that coconut milk again it has significance as it helps to proliferate the callus in tissue culture of Nicotiana tobacco. जनरल ऑब्झर्वेशन आहे. पहा, ज्यावेळेस एखाद्या पेशंटला आपण पाहायला जातो त्यावेळेस त्याला नारळ पाणी घेऊन जातो. नारळ पाणी घेतल्यानंतर त्या पेशंटमध्ये आपल्याला थोडंसं एक एनर्जेटिक फील जो आहे तो आपल्याला आलेला दिसतो, किंवा आपण जरी नारळ पाणी घेतलं तरी आपल्याला देखील तोच फील येतो. काय येतो? कारण त्या ठिकाणी नारळ पाणीमध्ये कोकोनट मिल्कमध्ये जी आहे ती एनर्जी आहे आणि त्या एनर्जीमुळे आपल्याला तो फ्रेशनेस जो आहे तो अवेलेबल असतो. सो देअरफॉर दॅट कोकोनट मिल्क इज हॅव्हिंग दी कॅरेक्टरिस्टिक फीचर विच makes the energetic for anyone. Again, they degraded the sample of DNA, and that sample of DNA it is obtained from herring sperm and named that degraded sample of DNA as a kynetin. And chemically that kynins are 6 परफोरिल अमिनो प्युराइन. केमिकल नेचर काय आहे कायनिनचा? 6 परफोरिल अमिनो प्युराइन्स. सो इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट. देन ॲज लाईक टू दॅट ऑफ जिब्रेलिक ॲसिड, आपण 150 टाईपचे वेगवेगळे जिब्रेलिक ॲसिड्स पाहिले, त्या पद्धतीनेच सायटोकायनिन्स देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे. देर आर 7 डिफरंट टाइप्स ऑफ सायटोकायनिन्स रेकॉर्डेड फ्रॉम दी प्लांट्स. 7 वेगवेगळ्या प्रकारचे सायटोकायनिन्स आहेत जे प्लांट पासून रेकॉर्ड केलेले आहेत. त्यामध्ये काही नॅचरल आहेत, काही सिंथेटिक आहेत. द फर्स्ट नॅचरल सायटोकायनिन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन्स बाय लेथम अँड ही नेम दॅट झियाटिन. आता इथं जो अनराइप मेज आहे, मेजचं सायंटिफिक नेम आहे झिया मेज, आणि या झिया मेज पासून, झिया मेजच्या ग्रेन्स पासून जो लेथामने आयसोलेट केलेला पहिला नॅचरल सायटोकायनिन आहे त्याचं नाव आहे झियाटिन. झिया फॉर झिया मेज हे आपल्याला माहिती पाहिजे. झियाटिन वॉज द फर्स्ट नॅचरल सायटोकायनिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनराइप मेज ग्रेन्स बाय लेथम. दिस नॅचरल सायटोकायनिन्स also reported from the plants like banana flowers, apple, tomato fruits and coconut milk. बनाना फ्लावर असेल, ॲपल असेल, टोमॅटो असेल, कोकोनट मिल्क असेल, यापासून देखील नॅचरल सायटोकायनिन जे आहेत ते ऑब्टेन केलेले आहेत. सिंथेटिक सायटोकायनिन हार्मोन, फॉर एक्झाम्पल 6 बेन्झाइल ॲडेनिन, इट इज द एक्झाम्पल ऑफ सिंथेटिक सायटोकायनिन. So it is all about the introductory part of cytokinin, its discovery, its types, that is the natural and synthetic cytokinin. Then let us come to the major part of cytokinin, that is the physiological effects and applications of cytokinin. First one, that is the primary importance of cytokinin is the cell division. अतिशय महत्त्वाचा cytokinin चा रोल जो असतो तो आहे सेल डिव्हिजन.
सेल डिव्हिजन रॅपिड अमाऊंट मध्ये प्रमोट करण्याचं काम जे आहे ते सायटोकायनिन्स करत असतात. अँड आफ्टर द सेल डिव्हिजन दॅट सेल first cell it gives rise to the tissue, and that cell it enlarges into the size, therefore it also promotes the cell enlargement after the addition of new cells. Then next and most important feature or effect or the application of cytokinin is rhizogenesis and collagenesis. Rhizogenesis आणि collagenesis यामध्ये दोन प्लांट ग्रोथ हार्मोनचा इन्व्हॉल्वमेंट असतो. म्हणजे सायटोकायनिन तर बेसिक आहेच आणि त्यामध्ये ॲडिशन आहे ऑक्सिनची. म्हणजे सायटोकायनिन विथ ऑक्सिन, ज्यावेळेस सायटोकायनिनची लेवल कमी असेल कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये, ऑक्सिनची लेवल हाय असेल, आणि त्याच्याबरोबर अपोजिट ज्यावेळेस सायटोकायनिनची लेवल हाय असेल आणि ऑक्सिनची लेवल कमी असेल त्यावेळेस ते नेमकं काय करतात. वेन द लेवल ऑफ सायटोकायनिन इज लो and level of oxygen is high, then it initiates the root development. त्यावेळेस ते काय करतात, रूट तयार करतात. that is called as the rhizogenesis, root formation. Again, when cytokinin level is high and oxygen level is low, then it initiates the shoot development. त्यावेळेस काय करतात, स्टेम तयार करतात. त्याला बोललं जातं कॉलोजेनेसिस. आणखी हा जो मेकॅनिझम आहे रायझोजेनेसिस कॉलोजेनेसिस, it is very much significant in the tissue culture technique. So rhizogenesis and collagenesis, where the application of both cytokinin and oxygen in its variety of concentrations leads to the development of root and development of shoot. अतिशय महत्वाचा इफेक्ट आहे. नेक्स्ट वन, it promotes the growth of lateral buds and controls the apical dominance of by cell division. अपायकल डॉमिनन्स म्हणजे ज्या अपायसिस मध्ये असणाऱ्या बर्ड्स ज्या आहेत त्याची जी ग्रोथ आहे ती काय असते, जास्त असते. आणि त्यामुळे काय होत असते, लॅटरल बर्ड ज्या आहेत, ज्या अपायकल बर्डच्या खाली येणार आहेत त्याची ग्रोथ जी आहे ती इनहिबिट केली जाते. पण सायटोकायनिनचा इम्पॉर्टन्स काय आहे, सायटोकायनिन इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लॅटरल बर्ड, म्हणजे खाली ज्या काही अपायकल बर्डच्या खाली येणाऱ्या बर्ड आहेत त्याची ग्रोथ ते काय करत असतात, प्रमोट करत असतात. आणखी अपायकल डॉमिनन्स जो आहे तो सेल डिव्हिजन मेकॅनिझमने काय करत असतात, कंट्रोल करण्याचं काम करत असतात. नेक्स्ट वन, रिचमंड अँड लँग 1955. रिचमंड अँड लँग इफेक्ट. व्हॉट इज दॅट रिचमंड अँड लँग इफेक्ट? हा आपल्याला राईट आन्सर इन वन सेंटेन्सेसला विचारला जाऊ शकतो. हियर in a Richmond and Lang effect, it delays the senescence or aging and abscission process in plant organs. म्हणजे जो काही प्रीमॅच्युअर फॉल आहे, लीफचा आहे, फ्रूटचा आहे, एजिंग असेल, हे डिले करण्याचं काम, ॲब्सिशन प्रोसेस जी आहे ती डिले करण्याचं काम प्लांट ऑर्गन्समध्ये, लीव्समध्ये असेल, फ्रूटमध्ये असेल, ह्या इफेक्टला काय बोललं जातं, रिचमंड लँग इफेक्ट. नेक्स्ट वन, इट इंड्युसेस RNA सिंथेसिस which help in the formation of interfascicular cambium and expansion of cell. कॅम्बियम म्हटल्यानंतर आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं येतं जे आहे सेकंडरी ग्रोथ. RNA सिंथेसिस जे आहे ते प्रमोट करतो कोण, सायटोकायनिन. आणि त्यामुळं जे काही इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियमचं फॉर्मेशन असेल आणि त्यामुळं जी सेलची साईज आहे, एक्सपान्शन ऑफ सेल जे आहे ते त्या ठिकाणी जास्त अमाऊंटमध्ये केलं जातं. नेक्स्ट वन, इट helps to break the dormancy and promotes the germination of seeds. हे काही जास्त सांगण्याची काही गरज नाही. सीड मधील असणारी डॉर्मन्सी असेल ती ब्रेक करण्यासाठी मदत करतो आणि त्यामध्ये आपल्याला जो सीड जर्मिनेशन जे आहे ते प्रमोट करतो. अँड लास्ट इफेक्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन ऑफ सायटोकायनिन इज cytokinin reverses apical dominance effect, as we discussed that apical dominance effect in our earlier significance. So cytokinin reverses apical dominance effect where the growth of lateral buds starts and cytokinin controls the apical dominance by the process of cell division. So it is all about today's lecture where we discuss the two important growth promoter hormones, that is the gibberellin and cytokinins, its discovery, characteristics, types and their physiological
aspects of the applications in the plant growth. In our next lecture, we are going to discuss the two last growth inhibitors, that is the ethylene and abscisic acid hormone. Thank you.